Watching. Today we are going to learn about watching. What is watching? Its objectives, importance, watching and routine checking, watcher types, mechanized accounting, advantage, disadvantage. These are the regarding watching. Watching is concerned with examining documentary evidence to ascertain the authenticity of entries in books of accounts. Watching is concerned with examining documentary evidence. ఆ డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ ని తనిఖీ చేయడాన్ని ఏమంటారు? వాచింగ్ అని చెప్పి చెప్తారు. ఆ బిజినెస్ వచ్చిన ట్రాన్సాక్షన్స్ కి ఎవిడెన్స్ ఉందా లేదా, డాక్యుమెంట్ ఎవిడెన్స్ ఉందా లేదా అని పరీక్ష చేయడాన్ని ఏమంటాము? వాచింగ్ అని చెప్పి చెప్తాం. వాచింగ్ ఈజ్ కన్సర్న్డ్ విత్ ఎగ్జామినింగ్ documentary evidence to ascertain the authenticity of entries in books of accounts. In other words, it is an inspection by the auditor of an evidence supporting the transaction made in the books. Watching is a technique used by an auditor to judge the truth of entries appearing in the books of accounts. It is a technique used by an auditor to judge the truth of entries appearing in the books of accounts. Accounting entries are made in the books of account. All such entries must be supported by a document. అన్ని ఎంట్రీస్ కూడా ఒక డాక్యుమెంట్ ఉండే తీరాలి. సపోర్టెడ్ బై డాక్యుమెంట్. An accountant is not supposed to make any accounting entry unless he is having documentary evidence to support. If a proper documentary evidence is not available or such evidence is not fully supporting accounting entries made, auditor has every reason to doubt about the existence of error, fraud or manipulation of accounts, goods or cash. Every transaction must be supported by a voucher. Every transaction, ప్రతి ఒక్క ట్రాన్సాక్షన్ కి ఓచర్ ఉండే తీరాలి. ఆ ఓచర్ లేకపోతే సంథింగ్ ఈస్ గాన్ అని చెప్పేసి, అది మోసమైనా జరిగిండొచ్చు, ఫ్రాడ్ అయినా జరిగిండొచ్చు, ఏమైనా జరిగిండొచ్చు అని చెప్పేసి అతను పసిగట్టి తీరుతాడు కంపల్సరిగా. The watching is a technique in which an auditor verifies authenticity and authority of transactions recorded in the books and on basis of which submits a report indicating that accounts are correct, free from errors, fraud and complete. Success of an audit depends on the efficiency with which watching has been used. Without watching, auditing is complete. Watching is not only examining the documentary evidence, but sometimes auditor has to go behind recorded evidence to eliminate any possibility of fraud. This is the meaning of watching. Watching means testing the truth of items appearing in the books of original entry. ఒరిజినల్ ఎంట్రీలో కనబడే దానికి ఎవిడెన్స్ ఏముంది, ఆ ఎవిడెన్స్ కరెక్టా లేదా అని చెప్పేసి చూడడాన్ని ఏమంటాము? వాచింగ్ అని చెప్పి చెప్తారంట. సో వాచింగ్ మీన్స్ టెస్టింగ్ ద ట్రూత్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ appearing in the books of original entry. This was definitely given by J.R. Bartleby. Next, another definition, DISCI. Watching is an act of comparing entries in the books of accounts with the documentary evidence in support thereof. Next, objectives of watching. ఎందుకోసం వాచింగ్ చేస్తారు? The main objectives are: all the transactions which are connected with the business have been recorded in the books of accounts properly. బిజినెస్ సంబంధించిన వ్యవహారాలన్నింటినీ కరెక్ట్గా ఇందులో నమోదు చేసినారా లేదా, అకౌంట్స్లో నమోదు చేసినారా లేదా చూడడము వాచింగ్ యొక్క ఉద్దేశము. బిజినెస్ సంబంధించినటువంటి అన్ని రకాల ట్రాన్సాక్షన్స్ని ఇందులో రాసినారా లేదా, ఎంట్రీ చేసినారా లేదా చూడడమే వాచింగ్ యొక్క ఉద్దేశం, ఆబ్జెక్టివ్. All the transactions which are connected with the business have been recorded in the books of accounts properly. Next, to verify that all transactions recorded in the books of accounts are supported by documentary evidence. ఆ విధంగా రికార్డ్ చేసిన తర్వాత ఆ రికార్డ్ చేసిన దానికి డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ ఉందా లేదా, కరెక్ట్గా ఎవిడెన్స్ ఉందా లేదా తనిఖీ చేయడమే ఇంకొక డ్యూటీ. సో టు వెరిఫై దట్ ఆల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ రికార్డెడ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఆర్ సపోర్టెడ్ బై ఏ డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్. Next, the vouchers which support the entries are legally
valid from the viewpoint that they are authentic, addressed to the business and properly dated. ఆ డేట్ ప్రకారం కరెక్ట్గా ఉందో లేదో తనిఖీ చేయడం అదొక డ్యూటీ. టు వెరిఫై దట్ నో ఫ్రాడ్ ఆర్ ఎర్రర్ హ్యాస్ బీన్ కమిటెడ్ వైల్ రికార్డింగ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్. అంటే ట్రాన్సాక్షన్ రాసేటప్పుడు అక్కడ మోసం కానీ దోషం కానీ ఏమి జరగలేదు అని తనిఖీ చేయడమే ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఉద్దేశం. The authors have been processed carefully through various stages of internal check system. Every transaction recorded has been adequately authenticated by a responsible person. Responsible person ప్రకారం చేసినారో చూసుకోవడం. While recording the transactions, whether distinction has been made between capital and revenue items. ఆ వ్యవహారం తనిఖీ చేసినప్పుడు క్యాపిటల్ రెవెన్యూ ఐటమ్స్ సపరేట్ చేసినారా అట్లా రాసినారా అంటే, క్యాపిటల్ ఐటమ్స్ అంటే సపోజ్ ఫర్నిచర్ పర్చేజెస్ అంటారు. అప్పుడు ఏం రాసుకోవాలి మనము, ఫర్నిచర్ అకౌంట్ అట్ ఆర్ టు క్యాష్ అకౌంట్ రాయాలి. అట్లా కాకుండా పర్చేస్ అకౌంట్ అట్ ఆర్ టు క్యాష్ రాస్తే రాంగ్. కాబట్టి గూడ్స్ పర్చేజ్ చేసిన పర్చేస్ అకౌంట్ అట్ ఆర్ టు క్యాష్ రాసుకోవాలి. అంటే ఆ విధంగా క్యాపిటల్ అండ్ రెవెన్యూ ఐటమ్స్గా డిస్టింక్షన్ చేసి రికార్డ్ చేసినా లేదా ట్రాన్సాక్షన్ చెప్పేసి చేయడం వాచింగ్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్. Whether accuracy has been observed while totaling, carrying forward and recording an amount in the account. అమౌంట్ వేయడంలో కానీ టోటల్ చేయడంలో కానీ బ్యాలెన్స్ చేయడంలో కానీ ఆ బ్యాలెన్స్ నెక్స్ట్ తీసుకుపోవడం కానీ కరెక్ట్గా చేసినా లేదా చూడడమే ఈ ఓచింగ్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్. ఇందుకోసం ఓచింగ్ చేస్తారు. దీస్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్. సో ఇంకోసారి చెప్తాం ఆబ్జెక్టివ్స్. All the transactions which are connected with the business have been recorded in the books of accounts properly. To verify that all transactions recorded in the books of accounts are supported by a documentary evidence. The authors which support the entries are legally valid from the viewpoint that they are authentic, addressed to the business and properly dated. To verify that no fraud or error has been committed while recording the transactions in the books of accounts. The authors have been processed carefully through various stages of internal check system. Every transaction recorded has been adequately authenticated by a responsible person. While recording the transactions, whether distinction has been made between capital and revenue items, whether accuracy has been observed while totaling, carrying forward and recording an account in the interesting. These are the objectives of watching. Next, importance of watching or advantage of watching. Importance. Watching is an important part of auditor's duty. Watching is an important part of auditor's duty. Whether internal control system is adequate or not, business is small or large, the auditor cannot escape from his duty of reasonable care in regard to watching of various records and transactions. He may be held negligent if he had been watching carelessly. సో వాచింగ్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆడిటర్స్ డ్యూటీ. ఆడిటర్ చేయడంలో వాచింగ్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ డ్యూటీ ఆడిటర్ది. వెదర్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ ఈజ్ అడిక్వేట్ ఆర్ నాట్, ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ కరెక్ట్గా ఉందా లేదా చూసుకోవాలా. ఆర్ నాట్, బిజినెస్ ఈజ్ స్మాల్ ఆర్ లార్జ్, చిన్న సంస్థ కానీ పెద్ద సంస్థ కానీ అందులో ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ ఏ విధంగా ఉంది చూసుకోవాలి. ద ఆడిటర్ కెనాట్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ హిస్ డ్యూటీ ఆఫ్ రీజనబుల్ కేర్ in regard to watching of various records on transactions. He may be held neglect if he had been watching carelessly. As in accounting, passing an original entry is very important. If this is done in wrong way, any further work done will also be wrong or defective. ఒరిజినల్ ఎంట్రీ రాసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా రాసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఆ ఒరిజినల్ ఎంట్రీ బేస్ చేసుకొని మొత్తం అకౌంట్స్ అన్నీ కూడా తయారు చేయబడతాయి. కాబట్టి ఆ ఒరిజినల్ ఎంట్రీ కరెక్ట్గా రాసినారా బాగా కరెక్ట్గా చూసుకోవాలి. అక్కడనే తప్పైంది అనుకో మొత్తం అకౌంట్స్ అంతా కూడా ఫాల్స్ అయిపోతాయి. కాబట్టి యాజ్ ఇన్ అకౌంటింగ్, పాసింగ్ అండ్ ఒరిజినల్ ఎంట్రీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ డన్ ఇన్ ఏ రాంగ్ వే, ఎనీ ఫర్దర్ వర్క్ డన్ విల్ ఆల్సో బి రాంగ్ ఆర్ డిఫెక్టివ్. అదే ఒరిజినల్ ఎంట్రీని రాంగ్గా రాసినారు అనుకోండి, మొత్తం వర్క్ అంతా కూడా ఏమైపోతుంది, డిఫెక్టివ్ అని అయిపోతుంది. సిమిలర్లీ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఆడిటింగ్, వాచింగ్ ప్లేస్ ద సేమ్ రోల్. It is the essence of auditing. It acts as a foundation on which the whole auditing structure is built up. సో ఇట్లా ఒరిజినల్ ఎంట్రీ చాలా ఇంపార్టెంట్గా ఉంటుంది అకౌంట్స్లోన. అదే మాదిరిగా ఆడిట్ చేయడంలో వాచింగ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఈజ్ బేస్, ఇది పునాది వంటిది. కాబట్టి ఆడిటింగ్ సక్రమంగా జరగాలి అంటే ఈ వాచింగ్ అనేది సక్రమంగా ఉండాలి. ఈ వాచింగ్ సక్రమంగా లేదు అనుకోండి, అప్పుడు వాచింగ్ కూడా కరెక్ట్గా ఉండదు, ఆడిటింగ్ కూడా సరిగ్గా ఉండదు. కాబట్టి ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఆడిటింగ్, watching plays the same role. It is the essence of auditing.
It acts as a foundation on which the whole of auditing structure is built up. కాబట్టి ఒరిజినల్ ఎంట్రీ ఎంత ప్రాముఖ్యతగా ఉంటుందో అకౌంట్స్ రాసేటప్పుడు అదేవిధంగా ఆడిట్ చేసేటప్పుడు ఓచింగ్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓచింగ్ సరిగా లేకపోతే మొత్తం ఆడిట్ అంతా తప్పిపోతుంది. కాబట్టి ఆ ఓచింగ్ సరిగ్గా చేయాలి, బాగా చేయాలని చెప్పి చెప్తారు. నెక్స్ట్, ద సక్సెస్ ఆఫ్ an audit will depend on the efficiency with which voting has been applied during the process of auditing. The assessment of accounting work is done by the auditor on basis of his findings in course of watching. It should be noted that various frauds can be detected only if watching is conducted in an intelligent and searching manner. Whenever an auditor doubts a fraud, he should also verify the source of documentary evidence. Sometimes fictitious bills of expenses and purchases may be procured. Payments made against these bills may be misappropriated. This type of fraud can be detected by the intelligent watching. Watching is the backbone of auditing. సో వాచింగ్ ఈజ్ ద బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ ఆడిటింగ్. వెన్నెముక లాంటిది కాబట్టి బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ ఆడిటింగ్ చేయడంలో వాచింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ ఆడిటింగ్. If watching is done intelligently and faithfully, it will be help in establishing reliability of profit and loss account and balance sheet. ఇక్కడ వాచింగ్ సక్రమంగా చేసినారు అంటే చాలా బ్యాక్ బోన్ లాంటిది, ఆడిటింగ్కి బ్యాక్ బోన్ లాంటిది వాచింగ్. కాబట్టి వాచింగ్ ఈజ్ డన్ ఇంటెలిజెంట్లీ అండ్ ఫెయిత్ఫుల్లీ. ఇంటెలిజెంట్గా విశ్వాసంగా చేసినారు. ఇట్ విల్ బి ఏ హెల్ప్ in establishing reliability of profit and loss account and balance sheet. No doubt, watching is the significant part of auditing. No doubt, watching is a significant part of auditing. Auditingలో watching అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాత్ర, చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర. బట్ ఇన్ ఆల్ ద కేసెస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ నెసెసరీ టు వాచ్ ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ ఆల్ ద కేసెస్. కానీ అన్ని కేసెస్లో అన్ని ట్రాన్సాక్షన్ వాచ్ చేయడము అంత ఇదేం కాదు. ఇన్ బిగ్ ఆర్గనైజేషన్స్ విత్ ఎఫెక్టివ్ అండ్ సౌండ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్, the auditor may apply test checks and scientifically select a number of transactions. ఒక పెద్ద సంస్థలోన ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ ఉండేటువంటి సంస్థలోన అంత అవసరం ఏం లేదు, ఇంపార్టెంట్ మాత్రమే చూసుకుంటే సరిపోతుంది. ద ఆడిటర్ మే అప్లై టెస్ట్ చెక్, అక్కడ టెస్ట్ చెక్ చేస్తే సరిపోతుంది. అండ్ సైంటిఫిక్లీ సెలెక్టింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ వాచ్ దీస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్ డెప్త్. And if it is reveals complaints of internal control system, on this basis may form his opinion about the remaining transactions. Watching of selected transactions is not desirable in the following cases. సో పెద్ద సంస్థల్లోన ఈ వాచింగ్ అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఎందుకంటే ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ ఉంటుంది కాబట్టి సెలెక్టివ్గా కొన్ని ట్రాన్సాక్షన్ మాత్రం తీసుకొని వాటి టెస్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఆ సెలెక్టివ్గా చేసుకునే ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏ విధంగా ఉండాలి అంటే, when internal control system is weak and inadequate as per the assessment by auditor. ఎక్కడ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ వీక్గా ఉంటుందో అక్కడ చేసుకుంటే బాగుంటుంది. వేర్ డివిజన్ ఆఫ్ డ్యూటీస్ ఈజ్ నాట్ అడిక్వేట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్మాల్ ఆర్గనైజేషన్స్, వేర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండర్ ఆడిట్ ఆర్ ఆఫ్ స్పెషలైజ్డ్ నేచర్ అండ్ నంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ దేర్ ఆర్ లిమిటెడ్, వేర్ టెస్ట్ చెక్స్ విల్ బి ఫెయిల్యూర్ లైక్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ హెవీ పర్చేస్, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్సెట్రా. This is the importance of watching. So in this means watching is backbone of auditing అంటున్నాం. Watching is the backbone of auditing. Watching is the base of auditing. Watching is the base of auditing and also watching is the backbone of auditing. So from this we are going to know how the importance of watching in auditing. Next, watching and routine checking. Watching and routine checking. Watching and routine checking. Routine checking is simple checking involving checking of cash, carry forward, posting to ledger, balancing of accounts, and a transfer of balance to trial balance. Routine checking is simple checking involving checking of cash, carry forward అంటే ఒక నుంచి ఇంకోలోకి తీసుకోవడము, పోస్టింగ్ టు లెడ్జర్ ఎంట్రింగ్ లెడ్జర్లోకి పోస్ట్ చేసుకోవడము, బ్యాలెన్సింగ్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ నిల్వ తెలుసుకోవడము, అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ టు ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, ఆ లెడ్జర్ బ్యాలెన్స్ని ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం. డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ టిక్ మార్క్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ రొటీన్ చెకింగ్. దానికి వేరే రకాల టిక్ మార్కులు పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. వాచింగ్ ఈజ్ ఎ బ్రాడర్ టర్మ్ అండ్ ఇట్ ఇన్క్లూడ్స్ రొటీన్ చెకింగ్ బట్ హ్యావ్ important place in auditing. Routine checking is a mechanical device, whereas in watching an intelligent checking of various transactions is made with the help of documentary evidence.
So vouching and routine checking is the voucher. A transaction is recorded in the books only when a documentary evidence is available to support the transaction. It may be a receipt, counterfile of a receipt, resolution passed in a meeting, cash memo, pay-in slip, purchase invoices, sales invoices, minutes of meeting. All these comes under voucher. So a transaction is recorded in the books only when the document evidence is available టు సపోర్ట్ ద ట్రాన్సాక్షన్. ఒక ట్రాన్సాక్షన్ పుస్తకాలకు నమోదు చేయబడింది అంటే దానికి సంబంధించి ఒక రిసిప్ట్ ఉండాలి. దాన్ని బేస్ చేసుకొని దానికి ఒరిజినల్ ఎంట్రీ పాస్ చేయడం జరిగింది అని చెప్తారు. సో అవేమి ఉండాలి? ఇట్ మే బి రిసిప్ట్, రిసిప్ట్ ఉండొచ్చు, కౌంటర్ ఫైల్ ఆఫ్ ఏ రిసిప్ట్ ఉండొచ్చు, రెజల్యూషన్ పాస్ ఇన్ మీటింగ్, క్యాష్ మెమో, పే-ఇన్ స్లిప్, పర్చేజ్ ఇన్వాయిస్, సేల్స్ ఇన్వాయిస్, మినిట్స్ ఆఫ్ ఏ మీటింగ్. దీంట్లో ఏదో ఒకటి రిసిప్ట్ వోచర్గా ఉండాలి. ఆల్ సచ్ డాక్యుమెంట్ ఎవిడెన్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ వోచర్స్. అవన్నిటిని వోచర్స్ అని చెప్పుకుంటారు ఏదో ఒకటి. ఏ డాక్యుమెంట్ విచ్ సర్వ్స్ యాజ్ అన్ ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ ద disbursement of each. For example, a receipted bill, a cancelled check, petty cash receipt, the carbon copy of a check. A document serving an evidence of the authority to disburse cash. For example, an approved invoice from a supplier, a payroll. Next, a form to which bill receipt and authority for the payment, the particular of settlement and other relevant details. Next, type of vouchers. Vouchers can be two types: primary vouchers and collateral vouchers. Primary vouchers and collateral vouchers. So primary vouchers means when a written evidence is available in original, it is known as primary voucher. For example, cash memo, purchase invoice. So when a written evidence is available in ఒరిజినల్గా written ఎవిడెన్స్ దొరికితే దాన్ని ప్రైమరీ వోచర్ అని చెప్పి చెప్పుకుంటారు. దాన్ని ఎగ్జాంపుల్ క్యాష్ మెమో, పర్చేజ్ ఇన్వాయిస్కి చెప్పు. నెక్స్ట్ కొలెటరల్ వోచర్స్. కొలెటరల్ ఇతర వోచర్లు. ఇన్ సర్టన్ కేసెస్ ఎవిడెన్స్ ఇన్ ఒరిజినల్ ఆర్ నాట్ అవైలబుల్. ఒరిజినల్ వోచర్స్ అవైలబుల్గా లేకపోతే కాపీస్ ఆఫ్ సచ్ ఎవిడెన్స్ ఆర్ మేడ్ అవైలబుల్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఆడిట్. అటువంటి వోచర్స్ని మనం చూసుకోవచ్చు. ఎయిమ్ ఈజ్ టు సాటిస్ఫై ద ఆడిటర్ రిగార్డింగ్ ద correctness of transaction recorded. For example, carbon copies of sales invoice, copy of a resolution passed at a meeting. For following are the examples of vouchers for various transactions. For cash payments, cash memos, pay sheet, receipt received, pay sheets, agreements, demand notes. For cash received, vouchers are carbon copies of receipt, counterfiles of receipts issued, contracts, correspondence. For purchases, invoice copies of the orders and correspondence, goods inward register, etc. For sales, goods outward register, order, copies of invoices, cash memos, etc. Next, opening journal entries. Last year's balance sheet entries, bills payable, bills receivable, etc. These are the collateral vouchers. Primary vouchers, collateral vouchers. Next, what are the points to be noted when the auditor is watching? What are the important points? Now we learned meaning of watching, objectives of watching, importance of watching and routine checking. The voucher గురించి కూడా నేర్చుకున్నాం. How many types of vouchers? There are two types of vouchers: primary vouchers and collateral vouchers. Next, what are the points when the auditor is watching? Means while watching a transaction, auditor must verify the authenticity of transaction, accuracy of amount recorded, and proper classification of account. ఒక ట్రాన్సాక్షన్ చూసేటప్పుడు ఆడిటర్ ఏం చేయాలంట? అథెంటిసిటీ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ కరెక్ట్ జరిగిందా లేదా చూడాలి. నెక్స్ట్, అక్యూరసీ ఆఫ్ అమౌంట్ రికార్డెడ్, ఆ రికార్డ్ చేసిన అమౌంట్ కరెక్ట్గా ఉందో లేదో చూసుకోవాలా. అండ్ ప్రాపర్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ అకౌంట్, అది రెవెన్యూ ఐటమ్ కింద రాసుకున్నారా, క్యాపిటల్ ఐటమ్ కింద రాసుకున్నారా, ఎట్లా రాసుకున్నారా అని అన్ని తనిఖీ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓచ్ చేసేటప్పుడు. నెక్స్ట్, ఆడిటర్ షుడ్ సీ that all vouchers are numbered serially and dated. ఆ vouchers అన్ని కూడా సీరియల్గా డేట్ ప్రకారం ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. ఇఫ్ దీస్ ఆర్ నాట్ అరేంజ్డ్ సీరియల్లీ, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దే షుడ్ బి సీరియల్లీ అరేంజ్డ్. అవి సీరియల్గా లేకపోతే వాటన్నిటిని సీరియల్గా నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది. అదర్వైజ్ ఆడిటర్ విల్ బి వేస్టింగ్ టైమ్ ఇన్ లొకేటింగ్ ఏ వోచర్. అవి అట్లా లేకపోతే సీరియల్ లేకపోతే ఆడిటర్ టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది. కాబట్టి ఆ వోచర్లన్నీ డేట్ ప్రకారం సీరియల్ ప్రకారం ఉన్నాయా లేదా చూసుకోవాలి. అట్లా లేకపోతే వాటంటే సీరియల్గా పెట్టించాలి, లేకపోతే ఆడిటర్కి టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్, ద వోచర్ విచ్ హ్యాస్ బిన్ చెక్డ్ బై ద ఆడిటర్ షుడ్ బి స్టాంప్డ్ or tick marked with a special sign so that it may not be used again for a fictitious transaction.
ఒక వౌచింగ్ అయిపోయిన తర్వాత దానికి ఒక టిక్ మార్క్ పెట్టుకోవాలి, ఒక గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఏదైనా కానీ. ఎందుకంటే మరీ దాన్ని చెక్ చేసే అవసరం లేకుండా ఒక చెకింగ్ అయిపోయిన తర్వాత దాని టిక్ మార్క్ కానీ దానికి ఏదైనా గుర్తు కానీ పెట్టుకుంటే మరీ దాన్ని కనెక్ట్ చేసే అవసరం ఉండదు. ఆ విధంగా చేసుకోవాలి. ద అమౌంట్ ఇన్ ద రిసిప్ట్ మస్ట్ బి షోన్ ఇన్ వర్డ్స్ అండ్ ఫిగర్స్. ఆ అమౌంట్ రాసిన అమౌంట్ వర్డ్స్లోన ఫిగర్స్లో రెండింటిలోన ఉండాలి. ఇఫ్ ద టూ డిఫరెంట్ దెన్ ఇట్ షుడ్ బి ఇన్వెస్టిగేటెడ్. వర్డ్స్లో రకంగా నంబర్లో రకంగా ఉంది అంటే ఎందుకు ఆ విధంగా ఉంది అని చెప్పేసి తనిఖీ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ద రిసిప్ట్ షుడ్ ఇండికేట్ ద పీరియడ్ ఫర్ విచ్ ద పేమెంట్ హ్యాస్ బీన్ మేడ్. ఇట్ విల్ షో ద పేమెంట్ మేడ్ ఇన్ అడ్వాన్స్. ఆ పేమెంట్ ఎప్పుడు జరిగింది, అడ్వాన్స్ జరిగింది అది కూడా చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. If the voucher is in the personal name of the partner, manager, director or any other person, it should be seen that proper treatment for such a transaction has been provided in the books. If any voucher is doubtful, the auditor should process cautiously and use special ticks of such vouchers. ఏమైనా ఆడిటర్ కొన్ని ఓచర్ మీద డౌట్ ఉండే దానికి టిక్ పెట్టుకోవాలి, స్పెషల్ ఓచర్ కింద టిక్ పెట్టుకుని దాని తర్వాత చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. It should be seen that every voucher is certified by a responsible officer of the business. ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ఒక రెస్పాన్సిబుల్ ఆఫీస్ ద్వారానే జరిగినాయని చెప్పేసి నోటిఫై చేసుకొని పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఫర్ మిస్సింగ్ ఓచర్స్, ఆడిటర్ షుడ్ ఆస్క్ ఫర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఏవైనా ఓచర్ మిస్ అయినాయి, ఏదైనా డేట్కి సంబంధించిన ఓచర్ మిస్ అయినాయంటే ఎందుకు మిస్ అయినాయి, సో ఆ ఆన్సర్ని అతను వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అడగాల్సి ఉంటుంది. ఫ్రమ్ ద కన్సర్న్ అఫీషియల్, దానికి సంబంధించి ఎవరైతే ఉంటారో ఆ వ్యక్తిని, ఆ అఫీషియల్ ఆఫీసర్ని ఆ మిస్సింగ్ ఎట్లయింది, ఎందుకోసం మిస్ అయింది అని చెప్పేసి వారి దగ్గర నుంచి ఎక్స్ప్లెనేషన్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇఫ్ నో సాటిస్ఫాక్టరీ రిప్లై ఈజ్ రిసీవ్డ్ దెన్ ఇట్ షుడ్ బి ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేటెడ్. దానికి సరైన సమాధానం దొరికింది అంటే ఓకే, సరైన సమాధానం దొరకపోతే దాన్ని మళ్ళీ ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడానికి దాన్ని ఒక టిక్ పెట్టుకొని ఉండాలి. వైల్ ఓచింగ్ ద ఆడిటర్ షుడ్ నాట్ టేక్ ఎనీ హెల్ప్ ఫ్రమ్ క్లయింట్స్ స్టాఫ్. అతను ఓట్ చేసేటప్పుడు అతను ఎవరిని అడగకూడదు, అతను ఎవరిని కానీ హెల్ప్ తీసుకోకూడదు, సంస్థలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరు సహాయం తీసుకోరాదు. ఆడిటర్ షుడ్ ఎగ్జామిన్ దట్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ పర్టైన్ టు ద బిజినెస్. ఆ ఎక్స్పెన్సెస్ అన్ని ఆ వ్యాపారం సంబంధించినవి అని చెప్పేసి కాదా చూసుకోవాలి. ఏ రిసిప్ట్ ఆబ్టైన్ ఫ్రమ్ ఏ పార్ట్ ఫర్ 20 rupees ఆర్ మోర్ షుడ్ బి హియర్ ద రెవెన్యూ స్టాంప్. రెవెన్యూ స్టాంప్ ఉందా లేదా ఖచ్చితంగా అని చెప్పేసి ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి. The auditor should see that proper account is debited or credited and proper classification of accounts has been made. అది కరెక్ట్గా డెబిట్ అయిందా లేదా కరెక్ట్గా క్రెడిట్ అయిందా లేదా రాంగ్ సైడ్ ఏమైనా క్రెడిట్ అయిందా, టోటల్ ఎట్లుంది అని చెప్పేసి అన్ని చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. While watching transaction, auditor should keep in mind that distinction is made between capital revenue items. వాచింగ్ చేసేటప్పుడు ఆ రెవెన్యూ క్యాపిటల్ ఐటమ్గా డివిజన్ కరెక్ట్ చేసినారా లేదా అని చెప్పేసి ఇంకోసారి తనిఖీ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. For certain transactions, auditor may refer the resolutions passed at the meeting of shareholders of directors. కొన్ని అంశాల విషయంలో ఆ నిర్ణయం డైరెక్టర్ మీటింగ్లోనే, షేర్ హోల్డర్స్ మీటింగ్లో రెజల్యూషన్ పాస్ చేసినారా లేదా గమనించాల్సి. రెజల్యూషన్ పాస్ చేసిన తర్వాతే కొన్ని అంశాలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ అంశాల విషయంలో వాళ్ళు కరెక్ట్గా రెజల్యూషన్ చేసినారా లేదా అని చెప్పేసి చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది. Sometimes the agreement made with a party may serve as document evidence for the transaction arising out of this agreement. Next, when purchases are made on cash basis, auditor should see that such transactions are not recorded twice, once in the cash book and then in purchase book. క్యాష్ పర్చేజ్ జరిగినాయంటే క్యాష్ అకౌంట్, పర్చేజ్ అకౌంట్ అటు క్యాష్, కాబట్టి క్యాష్ అకౌంట్లోన పర్చేజ్ అకౌంట్ రెండింటిలో రికార్డ్ అయిందా లేదని సార్ చూసుకోవాల్సి, ట్వైస్ రెండుసార్లు చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది. Auditors shall not resort to test checking unless a satisfactory internal control system exists in the organization. If the auditor has a slight doubt, checking must be full. As far as possible, watching of a book of accounts of a particular period must be completed in one continuous sitting. Alterations in the vouchers must be supported by the concerned officials' initials. ఏదైనా ఆల్టరేషన్ జరిగింది ఆ ఓచర్లోనా అంటే దానికి సంబంధించిన ఆఫీసర్ సిగ్నేచర్ ఉందా లేదో చెక్ చేసుకోవాలి. Auditor should use specific ticks for watching cash payments, receipts, purchases, sales, etc. కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్ని విషయాల కోసం స్పెషల్ టిక్స్ కూడా పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ద వాచింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్. దిస్ ఆర్ ద పాయింట్స్ టు బి నోటెడ్. చేసేటప్పుడు అతను పాయింట్స్ అన్ని నోట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ విషయాలన్నీ అతను పాయింట్స్ నోట్ చేసుకుంటే బాగా కరెక్ట్గా సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ మెకనైజ్డ్ అకౌంటింగ్ అంట. మెకనైజ్డ్ అకౌంటింగ్. In these days, various machines are used to facilitate recording and presenting out accounting transactions. అప్పట్లో ఉంటూ కంప్యూటర్ లేవు, ఏం లేవు, అట్లా చేసేసినారు. బట్ ఇప్పుడు మెకనైజ్డ్ అకౌంటింగ్ వచ్చింది కాబట్టి అంతా కంప్యూటర్ ద్వారానే, సిస్టమ్ ద్వారానే అకౌంట్స్ రాస్తున్నారు కాబట్టి
These machines are also used to apply control and checks. The auditor must be consulted before introducing such machines. ఆ మిషన్స్ చేసేటప్పుడు ఆడిటర్ చూసి చెప్పాల్సి ఉంటుంది. ఇట్ విల్ హెల్ప్ టు అటైన్ maximum benefit of such missions. In the traditional system of accounting, manual operations are used for maintenance of accounts. A number of steps are needed to record the transactions. This involved lot of expenditure and wastage of time. Day by day, the demand from accounting system has increased. The accounting information is needed for various purposes within a short time. All such requirements can be met by మెకనైజ్డ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్. ఇప్పుడు డే బై డే ట్రాన్సాక్షన్ బాగా జరుగుతాయి కాబట్టి తొందరగా అకౌంట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటారు కాబట్టి ఆ తొందరగా నిర్ణయాలు రావడానికి ఈ మెకనైజ్డ్ అకౌంటింగ్ సిస్టమే బాగుంటుంది. సో అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ మెకనైజ్డ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్, ద ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ఆర్ రెడ్యూస్డ్ టు minimum as the machines can do the work efficiently. It helps to reduce time and cost of performing the task. ఈ మెషిన్స్ ద్వారా చూసుకుంటే చాలా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. It helps to reduce time and cost of performing the task. The use of machines to record accounting information enhances the speed of work. The work done by machines is more neat and legible than the work done by hand. The past records can be reproduced quickly and in the desired form. It helps management to analyze the data and take decisions quickly. The expenditure or internal audit and internal check can be minimized. The final statements can be prepared at any time with least possible delay. మిషన్స్ ఉన్నాయనుకోండి తొందరగా ఫైనల్ అకౌంట్స్ తయారు చేయడానికి ఈ మెకనైజ్డ్ అకౌంటింగ్ ఉపయోగపడుతుంది. The need for overtime payments is minimized because accounts be finalized at any time. Any number of copies required of a record can be made available with a nominal cost. కాబట్టి మెకనైజ్డ్ సిస్టమ్ ఉపయోగించినందువల్ల చాలా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. అదే లిమిటేషన్స్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఏమున్నాయి మెకనైజ్డ్ సిస్టమ్ నుండి అంటే, వన్స్ అన్ ఎర్రర్ క్రీప్స్ ఇన్ ఇట్ బికమ్స్ డిఫికల్ట్ టు లొకేట్ ఇట్స్ సోర్స్ అండ్ రెక్టిఫికేషన్. ఒక్కసారి ఎక్కడ తప్పు జరిగింది అంటే దాన్ని తెలుసుకోవడం చాలా కష్టమైపోతుంది మెకనైజ్డ్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటే. ద కోడ్స్ డు నాట్ యాక్సెప్ట్ యాజ్ ఎవిడెన్స్ ద లూజ్ కార్డ్స్ అండ్ షీట్స్ మెయింటైన్డ్ అండర్ ఇట్. ఆ కోర్టు అటువంటి పేపర్లను నమ్మవు. ద ఇనిషియల్ స్టేజెస్ ఆఫ్ రికార్డింగ్ ద డేటా is very risky. Wrong data fed will present wrong results. Next, usually such accounts are not understandable to outsiders. Another limitation that entries are not supported by narration. So these are the disadvantages of mechanized accounting system. Regarding mechanism auditor performance ఏమి అని చెప్పి నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకుందాం. ఓకే.